नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते श्री महापुरुष अच्युतानंदाय। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुभ संध्या बंधु समस्त श्रोता वक्ता ज्ञानी गुणी पंडित समस्त को ए दिन हीन अकिंचन तपन आज आभु मैं प्रणाम जनाऊँगी। आज आपण मानू सुंदर कथाटी आलोचना करी। आज गोटे नुआ खेदाटी बाहर करछि अधा कही अधा भी नुहे चाणा कही आहरी अच्छी। आज कहीं मन पड़ा मत जन लोक कहले फोन मध्यम कहे आज्ञा आउ टे कौन कौटी घटव केतवे केमी लोक सब चलिए ताकू टे कहूना राजा मैंने केमी चलिए बोहू मैंने केमी चलिए शाशु मैंने केमी चलिए ताकू सब महापुरुष कहना। महापुरुष लिखिं 64 पटल से विषय को मुझे आलोचना कर जाऊँगी। श्रवण करेंगे केमती लगे कहे कहते प्रभु निजे कहते प्रभु श्रीमुख बाणी ये कहती श्री हरि शुण हे पुरंदर नंदन चारि वर्ण मिशा कली जुगे जेसन प्राणी माने दिन कु दिन जानी होइबे बना कुटुंब के पोषी न पारी बने करिबे ठणा जणे जणे हेबे नायक घरे थिबे जेतेक फल न फलिबो ब्राह्मणे देले आशीष वाक्य। प्रभु कहले जे प्राणी माने दिन को दिन जाणिकी भी अजड़ा हे बणा हो कुटुंब पोषी न पारी किसी लोक बाबा जी पलैबे बाबा जी किए पुओ झील पोषुच जणे जणे हेबे नायक घरे थिबे जेतेक फल न होइब ब्राह्मणे देले आशीष वाक्य। कहले घरे 10 जण घरे थे बाप कह मु मुरबी पुओ कह मु मुरबी झील कह मो चाहे मुरबी कहीं ना सब पर माँ कह जहाँ हम मु मुरबी हेबी तुम बाप किए 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 कह कह मुझे कहि से कथा आज कहले जे घरे घरे जो जड़े घरे गोटे घरे 10 जन हो कौन कहले जे कि नायक एणु ब्राह्मण माने तले आम प्रणाम करते से आमको पैतार टेकी दे छाती पर आशीर्वाद करते आयुष्मान भव सी जो आशीर्वाद करेंगे आशीर्वाद आ फलबनी। ब्राह्मण को शूद्र देखिले नमस्कार नोहिबे कौड़ी कड़ा को निमंते मोहा घोल भाइबे। ब्राह्मण मान को देखिले आउ एमाने आउ ओळिखी कहीं हेबे नमस्कार कहीं हेबेनी ब्राह्मण देखिले मुंड नौला आउ हेबेनी मोर पैसा माड़ गोड़ पार्टी करेंगे सुधाहारी करेंगे। ब्राह्मण कूल आचार बोली रहिबो नाही गुरुदेव को हरसे शिष्य सेविबे नाही। ब्राह्मण कूल जो व्यवहार बा आचार सी आउ रही ब्राह्मण मैंने आगे अंडा खाऊन मांस घर को जाऊला एवं प्राय ब्राह्मण देखिए अंडा और मांस चिकेन भरपूर हो रोच आचार किसी रही कलिजुगे। गुरुदेव को देखिले शिष्य आउ किसी सेवा करें कर्णरे मंत्र जे हु देव ताकू करिवे टाही। कर्ण जो गुरु कर्ण गुरु जी से आम गुरु माने मुख्य गुरु ताकू देख सी किए गुरु कौन मोरा नाम देला मत ना। माता पुत्र भाता भगिनी गोल लागिब नीति पिता पुत्र कंदल करी मिछे होइबे जति। माँ पुअर भाई भौणी मध्य सब घर भितर कली लगे पिता पुत्र कंदल करी आज बापा पलैब बाबा झी मिछे बाबा झी पलैब धन जे अर्जीव साइती रखी जत्न रे न खाई न पी क्या देव ना स्नेह रे। धन जे अर्जन कर रोजगार कर दिन को 5,000 10,000 मसरे 2 लाख 5 लाख करदे सी क्या देवनी सब बैंक नहीं थोब न खाई न पी सी निजे भी खाई साहस हेनी
ସେ ତା ରଖିଥିବ, ମୋ ଧନ ସରିଯିବ। ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ମଣୁଥିବ ଧନକୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ ଆସିଲେ ନ ଦେଖାଇ କାହାକୁ। ନିଜ ଜୀବନ ବୋଧେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଧନକୁ ସେ ଛାଡ଼ୁନଥିବ, ଧନକୁ ତା ପାଖରେ ରଖିବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯଦି ଆସି ମାଗିବେ, ଅଛି ଦେଲ 5,000 ଆମ ଦରକାର, ନା ମୋ ପାଖରେ କାହିଁ ସରିଗଲା, ନା ଅଛି କି। ଏଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କଥା ଆଜି ଏ ପଟଳରେ, ଯେ ମହୁମାଛି ଏଠୁ ସେଠୁ ବସି ସବୁ ଫୁଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ତା'ର ମଧୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ଫଣାରେ ରଖନ୍ତି, ମହୁ ଫଣାରେ, ସେ ତାକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି। ସେଇ କଥା ଆଜି କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ମଧୁମାଛି ପରି କୃପଣ ସମ୍ପାଦି ରକ୍ଷେ ଧନ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ତାହା ଭୋଗନ୍ତି ହୋଇ ହରସ ମନ। ଧନକୁ ହୃଦରେ ଗୁରିଣ କୃପଣ ହୁଏ ନାଶ, ନିଜେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ତାର ନୁହେଁ ସାହସ। ଧନକୁ ହୃଦୟରେ ଗୁଣିଣ କୃପଣ ନାଶ ହୁଏ, ନିଜେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ସେ ଧନକୁ ତା ସାହସ ହୁଏ ନା, ସରିଯିବ, ଥାଉ ଥାଉ, ଏତେ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ। ଏପରି କୃପଣ ବହୁତ ହେବେ କଳି ଯୁଗରେ, ହେବେ କଳି ଯୁଗରେ। ବାବୁରେ ପୁଣ୍ୟ ପଥରେ ନ ଚାଲିଣ ଯିବେ ମନ୍ଦ ମାର୍ଗରେ, ଯିବେ ମନ୍ଦ ମାର୍ଗରେ। ଖାତକ ମାରିବ ସାହୁକୁ ନ ସୁଝି ଧନ ତାର, ନ ସୁଝି ଧନ ତାର। ବୋଲିବ କେଉଁ ଦିନ ଦେଇଥିଲୁ ତୁ ଆରେ ପାମର, ତୁ ଆରେ ପାମର। କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ନା, ଏଇପରି କୃପଣ ବହୁତ କଳିଯୁଗରେ ହେବେ, ପୁଣ୍ୟ ପଥରେ ନ ଚାଲିଲ ମନ୍ଦ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବେ। ଖାତକ, ଆଜି ମୋର ଧାର ଦରକାର, ଜଣକୁ କହିଛି ଆମେ 5,000 ଦେଲୁ, ସେ ଦେଇଦେଲା, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ଦେଲିନି, ସୁଧ ଦେଲିନି କି ମୂଳ ଦେଲିନି। ସିଏ ଆସି ମୋ ଘରେ କି ବାଟରେ ମୋତେ କହିଲା, ମୋ ପଇସା ଦେ, କାହିଁ ଦେଉନୁ, ଓଲଟି ମୁଁ ତାକୁ ଜାବୁଡ଼ା ପକାଇଥିବି, କାହିଁ ନା କେଉଁଦିନ ଦେଇଥିଲୁ ଆରେ, କି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଲିବ କେଉଁଦିନ ଦେଇଥିଲୁ ଆରେ ପାମର। ଆଉ କପଟି ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇବେ ଥୋକେ ବାନ୍ଧିଣ ଜଟା, ଥୋକେ ବାନ୍ଧିଣ ଜଟା। କଣ୍ଠରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ତୁଳସୀ ହସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ଚିମୁଟା, ହସ୍ତେ ଦୀର୍ଘ ଚିମୁଟା। କାଟି ଦେଇଥିବେ ତିଳକ ହରି ମନ୍ଦିର ଭାଳେ, ହରି ମନ୍ଦିର ଭାଳେ। ରାମ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ଆସିବ ନାହିଁ କେତେବେଳରେ, ନାହିଁ କେତେବେଳରେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ କପଟି ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ମିଛିମିଛିକିଆ ଯେଉଁଟା ଭଣ୍ଡ ବା କପଟି ବୈଷ୍ଣବ କିଛି ଏବେ ଥୋକେ ଜଟା ଫଟା ବାନ୍ଧି ଦାଢ଼ି ବାଡ଼ି ରଖି କଣ୍ଠରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହସ୍ତରେ ଚିମୁଟା ତୁଳସୀ ମାଳି ସବୁ ପକେଇ ତିଳକ କାଢ଼ି ଦେଇଥିବେ ହରିମନ୍ଦିର ଭାଳେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ନାମ ହେଉନଥିବ, ଆଡ଼େ ଚିକେନ ଖାଉଥିବେ। ସେପଟେ ଗୀତା ମନ୍ତ୍ର ବସି ଆମେ ଗୀତା କରିବା, ଗୀତା ବସି ପଢ଼ିବା, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ସମବେତ ଯୁଯୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବ ଶୈବ କିମ କୁର୍ବତେ ସଞ୍ଜୟ ପଢ଼ିବା। ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ଆସିକି କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେବା, ପିନ୍ଧେଇ ଚିକେନ ଖାଇବା। ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୀତାର ଗୁରୁଜୀ। ଏମିତି ଅନେକ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଚାଲିଛି ମୋ ଜ୍ଞାତ ସାର ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି, ଚଳିଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେମିତିଆ ବାହାରିବେ। ବାବା ଝିଅ ଯିଏ ଓହ୍ଲେଇ ପକେଇ ଦେଇ ପୁଣି ତା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇ ବୁଲିବେ। ହରିନାମ ଟିକେ କହିପାରିବେନି। ଜୀବରେ ଦୟା ନ ରହିବ କଳି ଯୁଗେ କାହାର, କଳି ଯୁଗେ କାହାର। ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଲୋକେ ହେବେ ବାହାର, ଲୋକେ ହେବେ ବାହାର। ଜୀବରେ କାହା ଦୟା ରହିବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ହେଉଛି, ଛାଡ଼ ଖାଇ ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାକୁ କିଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି କି? ଛାଡ଼ ଖାଇ ଆଉ ଖାସି, ସେ ମାଛ କାଟ, ମାଉଁସ କାଟ, ଏ ଖାସି କାଟିକିରି ମାଛ ଆଣି ଖାଅ, ମାଂସ ଖାଅ, କେତେ ଜୀବ ବଧ ହେଉଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଖାଅ, ଆମେ ଛାଡ଼ ଖାଇ। ତମକୁ କହିଥିଲା କିଏ ଓଷା କରିବାକୁ, ବଡ଼ ଓଷା ଛାଡ଼ ଖାଇ କରିବାକୁ କହିଛି କିଏ ଜୀବ ବଧ କରିବାକୁ? ଏଣୁ ଓଷା କରି ତମର 80 ଭାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ, ଯେଉଁ ଛାଡ଼ ଖାଇ କଲ, ଯେଉଁ ପୁଣି ଯେଉଁ ଜୀବ ବଧରେ ଯେଉଁ ହେଲା ପାପ, ତାକୁ କିଏ ଭରଣା କରିବ? ଏଣୁ ଲୋକ ବୁଝିବେନି। ଏଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କୋଟ୍ ପିନ୍ଧି ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାର ହେବେ। 100 ପଦରେ ପଦେ ସତ ନ କହିବେ କେତେକ, ନ କହିବେ କେତେକ। ବାବୁରେ ମିଛ କହିବେ ଗଣ୍ଠି ଧନ ଦାଣ୍ଡେ ଫୁଲାଇବେ କ, ଦାଣ୍ଡେ ଫୁଲାଇବେ କ। ଗୁରୁ ରାଣ ବ୍ରହ୍ମ ରାଣକୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ, କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ। ଗୋଚର ବୋଲି ନ ରଖିବେ
ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର ଭୂଇଁ ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର ଭୂଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ 100 ପଦରେ ପଦେ ସତ କହିବା କଷ୍ଟ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ 100 ପଦ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 100 ପଦ ସତ, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପଦ ବି ସତ ନଥିବ। 100 ପଦରେ ପଦେ ସତ ନ କହିବେ କେତେକ, ମିଛ କହିବେ ଗଣ୍ଠି ଧନ ଦାଣ୍ଡେ ଫୁଲାଇବେ କ। ଗୁରୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମରାଣକୁ କେହି ମାନିବେ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଗୁରୁରାଣ ବ୍ରହ୍ମରାଣ ପକେଇବେ। ଗୋଚର ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ଗୋଚର ରହିବନି, ବିଲ ପାଖରେ ଯାହା ବିଲ ସେ ଗୋଚରକୁ ତାଡ଼ି ତା ବିଲରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିବ ଧଉଥିବ ବା। ଶ୍ୱଶୁର ବଧୂରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିବ ନିରନ୍ତର ଲାଗିବ ନିରନ୍ତର। ଭାତୃବଧୂ ଭାବ ବହୁତ ଶୁଣ ହେ ବୀରବର ଶୁଣ ହେ ବୀରବର। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିବ, ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିବ, ଆଉ ଭାଇ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗେ ଦେଢ଼ଶୁର ପ୍ରୀତି କରିବେ। କଳିଯୁଗ କଥା। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ନମତ ହୋଇବେ ଉନ୍ନମତ ହୋଇବେ। ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରି କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ଭୟ ଥିବେ ପ୍ରାଣୀ ନିର୍ଭୟ ଥିବେ। କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିବ, ଭାଇ ବୋହୂ ଦେଢ଼ଶୁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ହେବ। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପେଟରୁ ଯେଉଁ ଶିଶୁବଧ କରି ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରି ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଆମ ଚାହିଁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ କିଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ସେ ପେଟରୁ ବଧ କରିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଶାଶୁ ବଚନକୁ ନ ମାନି ବୋହୂ ମାରିବ ମାଡ଼ ବୋହୂ ମାରିବ ମାଡ଼। ବୋଲିବ ଖାଇ ପିଇ ବସୁ ନ ଘଷି ମୋର ଗୋଡ଼ ନ ଘଷି ମୋର ଗୋଡ଼। ଶ୍ୱଶୁର ମାରିବ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଳି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ପାଳିବେ ଛେଳି ଘରେ ପାଳିବେ ଛେଳି। ଶାଶୁ ବଚନକୁ ବୋହୂ ମାନିବନି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବୋହୂ ଆଜିକାଲି ହେବେ, ଆଗେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା ବିବାହ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ, ଝିଅର ମା' କହୁଥିଲା ମାନେ ବୋହୂ ହେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖିବ, ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିବନି। ଏବେ ଯଦି କେହି ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଅର ଦେଖିବାକୁ, ପୁଅର ବାପକୁ ତା ମା' କହୁଛି ଟିକେ ତାକୁ କହିବ ମୋତେ କିଛି କହିବନି, ଯେମିତି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ଆଣିବ ସମୁଦୁଣୀ ସମୁଦୁଣୀ ଝିଅକୁ ଟିକେ କହିବ ମୋତେ କିଛି କହିବନି, ଭଲରେ ରଖିବ, କାରଣ ଖାଇବି ପିଇବି ରହିବି। ବୋଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ କଥା ଆଜି କହିଲେ ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି 64 ପଟରେ ଯେ ଶାଶୁ ବଚନକୁ ନ ମାନି ବୋହୂ ମାରିବ ମାଡ଼। ବୋଲିବ ଖାଇ ପିଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ତୁ ବସି ଖାଉଛୁ, ମୋ ଗୋଡ଼ ଘାସ ଘଷ। ଶ୍ୱଶୁର ମାରିବ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଝିଅ ସଙ୍ଗରେ କଳି। ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁକି ମାରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି 4 ବର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ଛେଳି ପାଳିବେ। ଛେଳି ପାଳିବାଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିହିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଛେଳି ପାଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ କଳିଯୁଗରେ। ଲାଖ ଲବଣ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ବିକିବେ ଦ୍ୱିଜ ମାନେ ବିକିବେ। ନିଜ ଭାରି ଯା ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିବେ। ଲାଖ ଲବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିକିବେ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ରମଣ କରିବେ। ଇଏ ଘେନି ତାଙ୍କର କନ୍ଧରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇବେ ଦୂର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇବେ ଦୂର। ଯେତେ ଅରଜିଲେ ଅଭାବ ହେଉଥିବ ତାଙ୍କର ହେଉଥିବ ତାଙ୍କର। କି କଥା! ଆରେ ତ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ଯେତେ ଅର୍ଜନ କଲେ ଦିନକୁ 10,000 କମେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଘଟିବନି ଘଟିବନି। ପିତାକୁ ଅନ୍ନ ନ ଦେଇଣ ପୁତ୍ର ତଡ଼ିବ ଘରୁ ପୁତ୍ର ତଡ଼ିବ ଘରୁ। ବୋଲିବ ମୁଁ ସୁଖେ ରହିବି ଇଏ ଏ କ୍ଷଣି ମରୁ ଇଏ ଏ କ୍ଷଣି ମରୁ। ପୁଣି ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଭିନେ ଘର କରିବେ ଭିନେ ଘର କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଧନ ଥିଲେ ଝୁରି ଝୁରି ମରିବେ ଝୁରି ଝୁରି ମରିବେ। ଏଣୁ ବାପାକୁ ଆଉ ଅନେଇବେନି। ଇଏ କଳିଯୁଗରେ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତ ହି ପିତ୍ରା ପନ୍ନ ପିଅନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ବାପାକୁ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି ବୁଢ଼ାଟା, ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ କହିବେ ବାହାରେ ବାହାରେ ତୁ ବାହାରେ ଯାଉନୁ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଅଛି ସବୁ, କେଉଁଠି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅଛି ରହିବୁ, ଏଠି କାହିଁ ରହିଛୁ, ତୋର କ'ଣ କାମ ଅଛି? ପିତାକୁ ଭାତ ବା ଅନ୍ନ ନ ଦେଇଣ ପୁଅ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବ। ବୋଲିବ ମୁଁ ସୁଖରେ ରହିବି, ଇଏ ରହିଲେ ମୋର ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ଇଏ ମରୁ କେଉଁଠି ଯାଇକିରି। ପୁଣି ପିତା ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବାପା ମା' ଭିତରେ ବୋଧେ ଭିନେ ଘର, ବାପା ମା' ଅଲଗା ପୁଅ ବୋଉ ଅଲଗା ରହିବେ।
କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଧନ ଥିଲେ ଝୁରି ଝୁରି ମରିବେ, କହିବେ ହେ ତାର ବହୁତ ହେଲାଣି, ତମେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ, ତମର କ'ଣ ଧନ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଗାଲୁ ମାଲୁ କହି କେତେକ ପୋଷୁଥିବେ କୁଟୁମ୍ବ, ପୋଷୁଥିବେ କୁଟୁମ୍ବ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଅମେଳ ମାଡ଼ ପିଟା ହୋଇବ, ମାଡ଼ ପିଟା ହୋଇବ। ତ ସଜନମଳି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭାଇକି ଭାଇ ବାଡ଼ି ହାଣି ମାରିଦେବ, ହେଉଛି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଣୁ ଗାଲୁ ମାଲୁ କହି ଏଇଟା ସେଇଟା ଏମିତି କହିକି କିଛି ଲୋକ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଥିବେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ଜ୍ଞାନୀ। ଏଣୁ ମହାପୁରୁଷ କଥା କେବେ ଅଦଲ ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ଅନେକ କ୍ଲିପ୍ରେ ଦେଖିବା, ଏବେ ତ ସମୟ ନାହିଁ। ହରି ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟଃ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମାମ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ବା ଭବେତଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ମହାପୁରୁଷୋତ୍ତମ କି ଜୟ।